بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں آپ کو خبر دیتے ہیں۔ اوگرا کی سفارش پر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5 روپے 77 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کے لیے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ مزید مشکلات کا باعث بنے گا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرول پھر مہنگا، ڈیزل بھی مہنگائی کی دور میں شامل۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی پریشانی بڑھا دی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے 47 پیسے مہنگا کر دیا گیا، جس کی نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت توانائی نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایندھن مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں سمیت اشیاء خورونوش اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، ایسے میں پیٹرول مزید مہنگا کرنا عام آدمی پر اضافی بوجھ ہے۔ عوامی برباد ہوئی ہے، بس پیٹرول کا بھی کم کرتے اور ایک دم سے بڑھا دیتے، ہر جگہ سے یہی عوامی ذلیل ہو رہی ہے۔ شہری اب حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست عام آدمی کے ماہانہ بجٹ کو متاثر کرتا ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سی پی پی اے نے جولائی 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست جمع کرائی ہے، جس پر نیپرا 27 اگست کو سماعت کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ درخواست منظور ہونے کی صورت میں بجلی صارفین پر 41 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ حکومتی پالیسی گائیڈ لائنز کے تحت ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی 9 روزہ ہڑتال تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات اب بھی برقرار ہیں۔ کئی روز تک کارگو کی ترسیل متاثر رہنے سے کراچی کے بندرگاہوں اور شپنگ لائنز کے یارڈز میں امپورٹ کنٹینرز کا بیک لوگ بڑھ گیا ہے۔ کراچی چیمبر کے سینئر نائب صدر محمد رضا کے مطابق ہڑتال سے ملکی معیشت اور ایکسپورٹس کو بڑا نقصان ہوا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ 9 روزہ ہڑتال ختم، ٹرکوں کے پہیے بھی چل پڑے، مگر بندرگاہوں پر کارگو کا دباؤ اب بھی برقرار۔ بندرگاہوں اور شپنگ لائنز کے یارڈز میں امپورٹ کنٹینرز کا بیک لوگ بڑھ گیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی 9 روزہ ہڑتال ختم ہونے کے باوجود اس کے اثرات فوری طور پر ختم نہیں ہو سکے۔ کئی روز تک کارگو کی ترسیل متاثر رہنے کے باعث کراچی کی بندرگاہوں اور شپنگ لائنز کے یارڈز میں امپورٹ کنٹینرز کا بیک لوگ بڑھ گیا ہے۔ کراچی چیمبر کے سینئر نائب صدر محمد رضا کے مطابق ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے ملکی معیشت اور ایکسپورٹ کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ ہڑتال کے باعث کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں، جبکہ کارگو کی بروقت ترسیل نہ ہونے سے تاجروں اور صنعت کاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پورٹس میں پچھلے 7-8 دن جو سٹرائک رہی ہے، انکمنگ کنٹینرز آتے رہے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلے، تو جب تک پورٹ کے پاس جگہ نہیں ہوگی ایکسپورٹ کے کنٹینر اندر لینے کے لیے، ایکسپورٹ نکالنے کے لیے، تب تک وہ لے نہیں سکتے۔ تو یہ ایک المیہ ہے جو ہر دفعہ ٹرانسپورٹ کی سٹرائک میں دیکھا جاتا ہے، اور اس سے ایکسپورٹس بے پناہ متاثر ہوتی ہیں۔ آپ ٹرانسپورٹرز کے کرائے بھی اکثر بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ محمد رضا کا کہنا ہے کہ 9 روزہ کارگو بیک لوگ کلیئر ہونے میں مزید 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں۔ حکومت کو ہڑتال سے قبل ہی ٹرانسپورٹرز کے جائز مطالبات پر فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، تاکہ ملکی معیشت اور تجارتی سرگرمیوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا۔ آپ اس میں اس طرح سے دیکھیں کہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ اگر 8 دن اپنا کاروبار بند رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی لاس ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بزنس مین جان بوجھ کے یا کسی اور وجہ سے سٹرائک پہ جائے گا۔ کچھ مطالبات صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں۔ یہ ٹیبل ٹاک، مین چیز یہ ہے کہ اس پہ ٹیبل ٹاک پہلے ہونی چاہیے، سٹرائک کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ سینئر نائب صدر
कराची चैम्बर ने बताया कि इदारे ने हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान सालसी की पेशकश भी की थी, जबकि गुज़िश्ता हड़ताल भी कराची चैम्बर के तवस्सुत से खत्म कराई गई थी। अब कारोबारी बिरादरी को उम्मीद है कि कार्गो बैकलॉग जल्द क्लियर होने के बाद दरामदात और बरामदात की सरगर्मियां मामूल पर आ जाएंगी। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ वकला भी सरापा एहतजाज बन गए। कराची सिटी कोर्ट में एहतजाज करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया गया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। मीर रजा कत्ल केस एहतजाज का सिलसिला सिटी कोर्ट तक पहुंच गया। वकला बरादरी भी मकतूल को इंसाफ दिलवाने के लिए मुतहरिक। एमेजिना रोड पर सिटी कोर्ट के बाहर वकला ने एहतजाज किया। मीर रजा के वालिद भी मुजाहरे में शरीक हुए। बैनर उठाए। मुजाहरीन ने इस मौके पर भरपूर नारे लगाए। हम नहीं मानते, मीर रजा के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस की नाअहली केस में वाज़ेह हो चुकी है। कराची बार के सदर आमिर नवाज बड़ाइस ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पुलिस की इसमें नाअहली है। 2.5 घंटे तक बॉडी उधर रही है। 3:11 पे क्राइम सीन को मीडिया से पता लगता है, जौहर की क्राइम सीन को यूनिट को मीडिया से पता लगता है। उसको किसका कॉल किया जिसने बोला नहीं जाना है आज? ये किसने कॉल की? पुलिस इवन डॉक्टर सब बिक चुके थे इस केस में, और अगर ये प्रोटेस्ट ना होता तो ये कब का खुदकुशी डिक्लेयर करके ख़त्म हो चुका होता। ये इन सब यंगस्टर्स की मेहनत है जो पूरी रात वहाँ रोड्स पे बैठते हैं और गवर्नमेंट से जो डिमांड करते हैं वो एक ही डिमांड करते हैं कि मीर रजा को इंसाफ दो। मुजाहरे में खवातीन और मर्द वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहरीन ने कहा कि इस केस में यकीनन किसी को बचाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये मीर रजा का कत्ल जो है वो किसी एक का कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। पुलिस ने जो है पहले दिन से इस केस की तफ्तीश को खराब किया, जो गवाहियाँ थी, एविडेंस थी, उसको ज़ाया किया। जब हकीकी तौर पे दोबारा एविडेंस हुआ तो पता चला कि ये पुलिस की नाअहली थी, कोताही थी। हमारे सूबा सिंध के पूरे अवाम के अंदर एक बेचैनी है कि इस खून की कहानी को छुपाने के लिए या इसके पीछे जो दस्ते नादीदा हैं उनको जाहिर ना करने के गर्ज से कोशिश की जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन को गलत डायरेक्शन में लिया जाए। मुजाहिरीन ने सिटी कोर्ट से मेन एमेजिना रोड तक रैली भी निकाली और मीर रजा को इंसाफ मिलने तक जदोजहद जारी रखने का अज़्म किया। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल के हवाले से टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में जायजा इजलास। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में बल्दियाती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सफाई सुथराई, सीवरेज, पानी की फराहमी, रोशनी और सड़कों की बेहतरी समेत दीगर इंतजामात पर अफसरान ने ब्रीफिंग दी है। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने मसाजिद, मरकज़ी शाहराहों, गलियों और मुमकिना जुलूस रूट्स पर सफाई और दीगर सहूलियात का भी इंतज़ाम किया है। तामीर का काम भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने बल्दिया उज़्मा कराची की कीमती अराजी पर अरबों रुपए की सरकारी जायदादें ठिकाने लगाने के खिलाफ म्यूनसिपल कमिश्नर को खत लिख दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि KMC हुकाम कीमती प्लाटों को कमर्शलाइज और फ़रोख्त करने की तैयारी कर रहे हैं। 3 तलवार क्लिफ्टन पर सरकारी रिहाइशगाहें खाली कराई जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कराची की कीमती अराजी पर अरबों रुपए की सरकारी जायदादें ठिकाने लगाने के खिलाफ म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची को खत लिख दिया है, जिसमें उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि KMC हुकाम कीमती प्लॉटों को कमर्शियलाइज और फरोख्त करने की तैयारी कर रहे हैं। 3 तलवार क्लिफ्टन पर सरकारी रिहाइशगाहें खाली कराई जा रही हैं। इतने बड़े और अहम माली व बल्दियाती फैसले सिटी कौंसिल की मंजूरी के बगैर जो है वो नहीं किए जा सकते। तमाम जायदादों की तफसीलात, मुकम्मल पता और मौजूदा सूरत हाल भी फराहम करने का इस खत में म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची से जो है मुतालबा किया गया है। खत में सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना है कि जायदादों की मुकम्मल मालियाती रिपोर्ट जो है वो फराहम की जाए। ये जायदादें कराची की आवाम की मिल्कियत है, किसी की जाती जागीर नहीं है। मज़कूरा
मामले को तमाम मुतालिका फोरम पर उठाने का भी जो है वो फैसला किया गया है, जबकि खत की कॉपी जो है वो डीजी नैब को भी इरसाल कर दी गई है। जी शुएब, ये बताइएगा, जैसा कि सरकारी रिहाइश गाहें जो हैं उनको खाली कराए जाने का भी कहा जा रहा है, तो ये ऑपरेशन कब तक शुरू किया जाएगा जो है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये खत लिखा है बल्दिया उज़्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने म्युनिसिपल कमिश्नर कराची को। दूसरी जानिब हमारी केएमसी हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये जायदादें जो है वो कमर्शलाइज करने से मुतालिक सिटी कौंसिल में बाकायदा तौर पर करारदाद जो है वो मंजूर की गई थी, जिसके बाद से ये तमाम जायदादें जो बल्दिया उज़्मा कराची की मिल्कियत है, मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। अब जो है इन जायदादों को कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। पहले मरहले में जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा लैंड ने नोटिस जारी करना जो है वो शुरू कर दिए हैं। नोटिस की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा तौर पर ये इमारतें जो है वो खाली जो है वो करवाई जाएंगी। बाद-ए-अज़ा जो है इन्हें कमर्शलाइज करने से मुतालिक इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे। जी शुएब, ये भी बताइएगा, जैसा कि बल्दिया उज़्मा को जो ख़त लिखा गया है उस ख़त में सरकारी जायदादें ठिकाने लगाने के खिलाफ जो है वो ख़त लिखा गया है, उसके अलावा क्या अहम निकात शामिल किए गए हैं? देखिए, इस खत में जो मुतालबा किया गया है बल्दिया उज़्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने, उन्होंने कहा है कि जितनी भी जो सरकारी अराजी पर मौजूद जो कीमती जायदादें हैं बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत बंगले हैं, उनको जो है वो तफसीलात जो है वो फौरी तौर पर फराहम की जाए। और 3 तलवार क्लिफ्टन गुलशन इकबाल ओल्ड सिटी एरिया सब्जी मंडी में जो है ये कीमती प्लॉट है, जिनको जो है वो कमर्शलाइज जो है वो करने का जो है वो फैसला जो है वो किया गया है। और इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची के वो जो अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट हैं, उन्होंने नोटिस लेने का मुतालबा म्युनिसिपल कमिश्नर से किया है और बाकायदा तौर पर इस खत की कॉपी जो है वो डीजी नैब को भी जो है वो इरसाल की है। जबकि केएमसी हुकाम का कहना है कि जो बल्दिया उज़्मा कराची की जायदादें हैं उनको जो है महफूज करने का इख्तियार जो है वो हासिल है, सरकारी अदारे को हासिल है। तो बाकायदा तौर पर ये जो जायदादें हैं इनको कमर्शलाइज करने से मुतालिक जो है सिटी कौंसिल में करारदाद के जरिए जो है वो मंजूरी ले ली गई है। जी शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे। शुएब, बहुत शुक्रिया। माह रबीउल अव्वल के हवाले से टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में जायजा इजलास। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में बल्दियाती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सफाई सुथराई, सीवरेज, पानी की फराहमी, रोशनी और सड़कों की बेहतरी समेत दीगर इंतजामात पर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने मसाजिद, मरकजी शाहराहों, गलियों और मुमकिना जुलूस रूट्स पर सफाई और दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तरकारी, जबकि अंदरूनी सड़कों की पेवर ब्लॉक से तामीर का काम भी जारी है। ईस्ट जोन में क्राइम एंड सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। डीआईजी ईस्ट डॉक्टर फराख अली की जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। डीआईजी ईस्ट जोन डॉक्टर फराख अली की ज़ेर सदारत क्राइम एंड सिक्योरिटी इजलास हुआ, जिसमें पुलिस हुकाम ने शिरकत की। इजलास में ईस्ट जोन के मुख्तलिफ थानों की हदूद में जराइम की सूरत हाल और पुलिस इक़दामात का जायज़ा लिया गया। अफसरान ने स्ट्रीट क्राइम, कत्ल, डकैती, रॉबरी और मनशियात और गाड़ियों की चोरी समेत दीगर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। डीआईजी ईस्ट ने जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत दी। बुलेटिन में सोने की कीमत के हवाले से बात कर लेते हैं। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत मुस्तहकम रही, जबकि चांदी के नर्ख में कमी हो गई। आलमी मार्केट में सोना $4,395 फी औंस पर बरकरार रहा, जिसके बायस मुकामी मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत $4,61,936 पर मुस्तहकम रही। 10 ग्राम सोने की कीमत भी $3,96,035 पर बरकरार है। दूसरी जानिब चांदी की फ़ी तोला कीमत $43 कमी के बाद $6,986 हो गई।
سندھ ہائی کورٹ نے منشیات رکھنے کے الزام میں سزا پانے والے ارسلان، عین الدین اور علی مرتضیٰ کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف مقدمہ بلا شک و شبہ ثابت کرنے میں ناکام رہی، جبکہ تفتیشی افسر کے بیانات اور دستاویزات میں واضح تضاد پایا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یا تو غلط مقدمہ درج کیا گیا یا انتہائی ناقص تفتیش ہوئی۔ تینوں ملزمان کو مئی 2024 میں 5 کلو سے زائد منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ماتحت عدالت نے انہیں 14 سال قید اور 4 لاکھ روپے کے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہونے کی صورت میں تینوں کو بری کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 20 کلو ہیروئن سمگلنگ کے ملزم عامر اقبال پٹنی کو کسٹمز کی ناقص تفتیش اور شواہد میں تضادات کی بنیاد پر بری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ منشیات کی محظوظ تحویل اور ترسیل کا سلسلہ ثابت نہیں ہو سکا، جبکہ ASF اسکیننگ میں کچھ نہ ملنے کے باوجود کسٹمز کاؤنٹر پر منشیات برآمد دکھائی دی گئیں۔ عدالت کے مطابق 12 نمونوں میں سے صرف 4 کیمیکل تجزیے کے لیے بھیجے گئے اور گواہان کے بیانات میں بھی شدید تضادات پائے گئے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ اہم گواہوں کے بیانات تاخیر سے ریکارڈ کیے گئے یا ریکارڈ ہی نہیں کیے گئے۔ عامر اقبال پٹنی مارچ 2018 سے قید تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ثقافتی ورثہ قرار دیے گئے قاضی ہاؤس میں تعمیرات کے خلاف درخواست پر حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ہیریٹیج کمیٹی کے اجلاس کے منٹس بھی طلب کر لیے۔ سماعت کے دوران مہٹا پیلس کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ کمیٹی کے ایک رکن کی جانب سے جاری NOC کو مہٹا بورڈ نے منسوخ کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قاضی ہاؤس رہائشی مقاصد کے لیے لیز پر دیا گیا، جبکہ استعمال میں تبدیلی کے لیے مجاز اتھارٹی کی منظوری ضروری ہے۔ وکیل کے مطابق تعمیرات سے مہٹا پیلس اور دیگر عمارتوں کو خطرہ ہے، جبکہ قاضی ہاؤس کو مذہبی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علم اویس احمد کو اسکالرشپ نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یتیم بچوں کے لیے اسکالرشپ کا 5% کوٹا مختص ہے اور طالب علم مقررہ معیار پر پورا اترتا ہے۔ جسٹس عدنان کریم نے ریمارکس دیے کہ یہ وہی اسکالرشپس ہیں جو وزراء اور بیوروکریٹس کے بچے وصول کرتے تھے، یتیم بچوں کو کیوں نہیں دی جاتی؟ حکام نے بتایا کہ اس کیس کے بعد نئی پالیسی بنائی گئی ہے۔ وکیل کے مطابق درخواست گزار میڈیکل کے 3 سال کا طالب علم ہے اور یتیم کوٹے میں امیدوار کم ہونے کے باعث اسکالرشپ واپس ہونے کا خدشہ ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے رہائشی مقاصد کے لیے موجود میئر کی سرکاری رہائش سمیت تمام رہائشی جائیدادوں کو کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائریکٹر لینڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ڈائریکٹر جنرل ماسٹر پلان اتھارٹی کو خط ارسال کر دیا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے رہائشی سرکاری جائیدادیں کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہائشی مقاصد کے لیے موجود فلیٹس اور بنگلوز کو کمرشلائز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر لینڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے خط ڈائریکٹر جنرل ماسٹر پلان سندھ کو ارسال کر دیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ میئر کراچی کا رہائشی 3 تلوار والا بنگلو بھی کمرشلائز کیا جائے گا۔ میئر کا بنگلو پلاٹ نمبر 25 شیٹ نمبر FT3 فریئر کلفٹن میں تلوار کے موجود ہے۔ میئر کا بنگلو کئی سالوں سے صوبائی وزیر سعید غنی کے کیمپ آفس کے طور پر زیر استعمال ہے۔ 2000 مربع گز پر پلاٹ نمبر ST9 بلاک 14 گلشن اقبال بھی کمرشلائز کیا جائے گا۔ رقبہ 11,616 مربع گز یونیورسٹی روڈ کمرشلائز کیا جائے گا۔ پلاٹ نمبر B2 رقبہ 2000 گز پرانی سبزی منڈی عسکری پارک کے قریب کو بھی کمرشلائز کیا جائے گا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ ان رہائشی مقاصد کے لیے موجودہ جائیداد کو کمرشلائز کرنے کی منظوری دی جائے۔ خط کے مطابق KMC تمام قابل اطلاع قوانین، ضوابط اور ضروری تقاضوں کی پابندی کرے اور تمام متعلقہ دستاویزات بھی خط کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں۔
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने रिहायशी मकासद के लिए मौजूद मेयर की सरकारी रिहाइश समेत तमाम रिहायशी जायदादों को कमर्शलाइज करने का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के साल मुकम्मल इंक्रीमेंट देने का फैसला कर लिया। महकमा खजाना सिंध ने पॉलिसी वाज़ेह करते हुए बताया कि साल मुकम्मल होने से कम अज़ कम 6 माह कबल रिटायर होने वाले मुलाजमीन को भी मुकम्मल इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। रिटायरमेंट के साल अगले ग्रेड में तरक्की की सूरत में भी इंक्रीमेंट का फ़ायदा पेंशन के हिसाब में शामिल होगा। ताहम इस फैसले का इतलाक़ सिर्फ पेंशन की कैलकुलेशन तक महदूद होगा। कोई बकाया तनख्वाह या अलाउंस नहीं दिया जाएगा और दोहरा इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। फैसले का इतलाक़ 21 सितंबर 2022 के बाद रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हवाले से कराची प्रेस क्लब में एक रोज़ा आगाही वर्कशॉप मुनक्किद हुई है, जिसमें माहिर इमराज इत्फाल सेहत प्रोफेसर जमाल रजा ने कहा है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हाँ, अहम वर्कशॉप है क्योंकि ये हम सब जानते तो हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन जानने के बावजूद हम ये देखते हैं कि माँ के दूध पिलाने की जो शरह है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वो अभी भी 50% से कम है और इसके नतीजे में सिंध के अंदर जो मेल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाई क़िल्लत है, वो 40% से ज़्यादा है। बीमारियों की शरह, डायरिया, नमूनिया, इन सब की शरह में इजाफ़ा होता है। तो हमारी कोशिश है मुसलसल कि हम माँओं से ये दरख्वास्त करें कि 6 माह से कम बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, मुकम्मल तौर पे अपना दूध पिलाएं, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और 6 माह के बाद हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल के साथ माँ के दूध को 2 साल तक कंटिन्यू किया जाए, जो अल्लाह ताला का फरमान भी है। सेहत के तमाम माहिरीन इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि माँ के दूध के अंदर बच्चे को न सिर्फ ग़िज़ाइयत मिलती है, बीमारियों से बचाव मिलता है, बल्कि इसके अलावा उसकी जिस्म के साथ उसकी ज़हनी नशोनुमा भी बहुत बेहतर होती है।